قائد میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کو شیر پر مور لگا کر کامیاب کرایا۔ آپ 2018 میں 25 جولائی کو میرا خیال ہے اسے 3 گنا زیادہ ووٹ پڑنے چاہیے۔ وعدہ کرو اسے 3 گنا زیادہ ووٹ پڑنے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ برکیف اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے ووٹوں سے، ووٹوں کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے ہم نے مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آخر میں زیادہ دیر نہیں تقریر کروں گا کیونکہ میں نے قائد کی خود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، شکریہ۔ جو ڈنڈے تلے تہرے یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں، ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں، جو ڈرے گئے وہ مرے گئے، جو ڈرتے نہیں وہ مرتے نہیں۔ تو انتظار کی گھڑیاں ختم۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خیال دینے جا رہا ہوں، دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، آج مجھے کسی سے نے پوچھا کہ آپ کا خواجہ صاحب کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو دوستو خواجہ صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حلفاً نہ خواجہ صاحب سے کوئی ذاتی تعلق، نہ چودھری اکرام صاحب سے ذاتی تعلق، لیکن ایک محبت کا رشتہ ہے۔ وہ محبت ہے کیوں؟ وہ محبت اس لیے کہ خواجہ صاحب میرے قائد کے وفادار، میرے قائد سے وفا کرتے ہیں۔ دوستو جب بھی کہیں وفا کا ذکر ہوگا، جب بھی کہیں وفا کا ذکر ہوگا، میرے آصف کا نام سر فہرست ہوگا۔ میں دعوت خیال دے رہا ہوں خواجہ محمد آصف، بھرپور تالیوں میں استقبال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں ملک مجاہد صاحب کا، ملک خرم شہزاد صاحب کا، ملک زین اور چودھری وسیم ندیم صاحب کا، خالد بٹ اور شانی بٹ صاحب کا، کاکا گجر صاحب کا، ملک عارف عوان صاحب کا، بلو مہر صاحب کا، بھائی خرم صاحب کا، علی میر صاحب کا، عدنان رحمانی صاحب کا، ملک فیصل ایڈوکیٹ صاحب کا، مہرزاد صاحب کا، ملک چاند صاحب کا، عثمان صاحب کا، شیخ گور صاحب کا، شیخ ثاقب صاحب کا، ارشد بٹ صاحب کا، زہیب منہاج صاحب کا، عارف بٹ صاحب کا، اپنے بھائی منظور صاحب کا اور شہباز صاحب کا، اور جو چھت پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ میری آپ سے مختصراً میں چند باتیں کروں گا۔ آج ایک فیصلہ آیا ہے جس میں قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال قید اور ان کی بیٹی جو ہماری بیٹی بھی ہے اس کو 7 سال قید، ساتھ ان کی برطانیہ والی جائیداد کا ضبطی کا حکم ہے۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں اور دونوں راستے ہم اپنائیں گے۔ ایک قانون کا اور عدالت کا راستہ ہے کہ ہم اپیل میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور تمام تر جو قانونی راستے ہمیں میسر ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے۔ لیکن ایک دوسرا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرت میں ہمیں فراہم کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پہ آیا ہے کہ 2 ہفتے بعد اس ملک کی سب سے بڑی عدالت 22 کروڑ عوام کی عدالت لگنے والی ہے۔
ہم یہ اپنا مقدمہ اس عدالت میں بھی لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی، اور آپ، یہ ووٹر ہمارا وکیل ہے، یہ ووٹر ہمارا وکیل ہے، اور ہمیں قوی امید ہے اس وطن عزیز کے عوام نے 3 دفعہ اپنے ووٹوں سے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا۔ 1990 میں، 97 میں اور 2013 میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام کے ووٹوں سے اسے اتارا بھی گیا۔ تینوں دفعہ جو ہے نواز شریف کو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں اتارا گیا، اس کو ہر دفعہ آپ کے ووٹ کی توہین کر کے اس کو اتارا گیا۔ جو ووٹ آپ نے 90 میں اس کو دیا، جو 97 میں اس کو دیا، جو 2013 میں دیا، قانون اور آئین کی عدالتیں جو ہیں ان کی توہین عدالت کے اوپر ہم سیاستدان جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں، عام آدمی کو قید ہو جاتی ہے، جرمانہ ہو جاتا ہے۔ توہین عدالت جو آئین کی اور قانون کی عدالت ہے، ہم احترام کرتے ہیں سارا کو، لیکن یہ جو اس سرزمین کی، اس اللہ تعالیٰ کی اس مملکت خداداد کی سب سے بڑی عدالت ہے، جو 22 کروڑ عوام کی عدالت ہے، جب اس کی توہین ہوگی اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کی سزا آئین میں ہے، آرٹیکل 6 میں درج، لیکن ابھی تک وہ کسی پہ لگا نہیں ہے۔ جب بھی اس مینڈیٹ کی، اس فیصلے کی، جو انتخابات والے دن جو ہے عوام فیصلہ سناتے ہیں، جب اس کی توہین ہوتی ہے تو اس عدالت کی توہین ہوتی ہے جس کو خلق خدا کی عدالت کہتے ہیں، جس کو رب العزت کی مخلوق کی عدالت کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ آپ کے سامنے 25 جولائی کو پیش ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے فیصلہ دینا ہے کہ نواز شریف نے سرخرو ہونا ہے یا یہ آئینی اور قانونی عدالت کی سزائیں اس نے بھگتنی ہیں۔ اس نے 125 پیشی جو ہے بھگتی ہے۔ قتل اور ڈکیتی کے ملزم جو ہیں وہ اتنی پیشیاں نہیں بھگتے جتنی نواز شریف اور اس کی بیٹی نے بھگتی ہیں۔ پلیز، ہمارا جو کلچر ہے نا، ہمارا جو اقدار ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمیں جو سکھایا گیا سینکڑوں سالوں سے بزرگوں میں کہ تیاں دشمنوں دی بھی سانجیاں ہوئی ہیں، اتے تینوں ہی سنا تھی سچ تیاں دشمنوں دیا تیاں اتنے بھی جڑا ہے چادر پا دی ہے، انہوں نے احترام کریدا ہے۔ اور نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ ہے اس میں کہیں درج نہیں ہے کہ اس نے کرپشن کیا یا کیا کیا۔ اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنی وہ زندگی جو ہے پرتعیش گزار رہا ہے۔ نواز شریف کو میں 1964 سے جانتا ہوں، 54 سال سے جانتا ہوں۔ نواز شریف ایک اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے ایک مالدار گھرانے کا اس وقت بھی فرزند تھا، اور آج بھی اس کا ایک مالدار گھرانے سے تعلق ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو رہنا سہنا ہے وہ وسائل کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اس کے وسائل کم ہیں، عدالتی فیصلے ہیں، ان پہ کیا کمنٹ کریں۔ ہم تو یہ اپیل لے کے 25 جولائی کو صبح آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے
25 जुलाई की सुबह नमाज फजर के बाद 2 नफल जो है अल्लाह ताला से इस दुआ के पढ़ने हैं, इस दुआ के साथ मांगनी है नफलों के साथ, कि आप जब पर्ची डाल रहे हो तो उसकी परवरदिगार की गवाही हो साथ, कि आप अपनी अमानत जो है उन लोगों के सुपुर्द कर रहे हैं जो इस अमानतों के अहल हैं। इसमें ना कोई जाती मफाद होगा, ना कोई ग्रोही मफाद होगा, ना कोई सियासी मफाद होगा, सिर्फ और सिर्फ खालिस 100% इस वतन अजीज और इस मट्टी की मोहब्बत होगी और कुछ नहीं होगा। और नवाज शरीफ कहता है ये मट्टी, ये जमीन मेरा आखिरी हवाला है। वो इफ्तिखार आरिफ का शेर है कि ये जमीन मेरा आखिरी हवाला है, मैं रहूं ना रहूं तो इसको बार-बार कर दे। आपने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आप पहले जो कायद आजम और कायद आजम के रफ़ाकार थे उनको आप अलहदा कर दें, तो ना कोई 3 दफा वजीर आजम बनाए, ना किसी को आवाम की इतनी मोहब्बत उससे ज्यादा नसीब हुई है, और ना उसने तरक्की जो इस वतन अजीज में जो तरक्की हुई है वो इस वतन अजीज में तरक्की का निशान बन गया, वो तरक्की की जमानत बन गया, वो तरक्की का पैगंबर बन गया। उसकी मोहब्बत है, गली मोहल्लों में, बाजारों में, गांव में, शहरों में रहने वाले लोगों से उसकी मोहब्बत है। लोग उसके चेहरे पे नजर डालते हैं, लोगों की आंखों में चमक नजर आती है। मैं 29 साल से उसके साथ सियासत में हूं, 29 साल से। वो अपोजिशन में था, इक्तदार में था, इक्तदार में नहीं था, लोगों की मोहब्बत से उसको कभी भी कमी नहीं। और ये मोहब्बत जो है ये आपसे डिमांड करती है कि आप 25 जुलाई को जो आवाम की अदालत लगने वाली है, वो इसीलिए तो कहता है कि वोट को इज्जत दो, क्योंकि आपका फैसला, आपकी अदालत का, पाकिस्तान के अवाम की अदालत का फैसला जो है वो अटल है। जब अवाम के फैसले आते हैं तो अल्लाह ताला उन फैसलों से बोलता है, उन फैसलों के जरिए बोलता है। जब आप उन फैसलों को पामाल करते हैं तो अल्लाह ताला की मर्जी के साथ टकराते हैं। वक्त सारे गुजर जाते हैं, वक्त सारे गुजर जाते हैं, इंसान की भूल हो जाती है, भूल है कि वक्त एक जगह ठहर जाएगा। मेरा इक्तदार है और मेरा इक्तदार सदा रहेगा, सदा इक्तदार बादशाही ऊपर वाले की है। बंदे ने तो हमें भलेखे होंगे ने, झाके होंगे ने। हमने इक्तदार देखा है ना, रहा है हमारे पास इक्तदार? नहीं रहा। आ गए ना आपके दरवाजे पे, फिर ये इज्जतें, ये ताकतें, ये इक्तदार, इस कुल का मालिक जो है ना वो अल्लाह ताला की जात है। ये बंदों को बस ऐसे ही धोखे होते हैं कि पता नहीं उन्होंने कोई स्पेशल शय है, और सारा कुछ जड़ा है वो हाथ च है, उसकी मर्जी। वो कहता है कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, मैं चाहूं, जो मैं चाहूं वो होता है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान मजीद में। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो मेरे चाहने से होता है। बंदा समझना, अरे मैं को 30 मार खां हो गया तो मैं पता नहीं मेरा हुक्म चल रहा है ना, हुक्म ओदा चल रहा है, बाकी बंदे ने भलेखे होंगे। तो आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के जो है कायद मोहतरम वापस आ रहे हैं। वो आएगा वापस, वो वापस आएगा और अपनी आवाम के सामने वो उस अदालत में भी पेश होगा, लेकिन ये जो आपकी अदालत है इसमें भी पेश होगा और इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होगा। ये बेटा सही कह रहा है, वो सुरखरू होगा। पुगेगा नवाज शरीफ ही इंशाअल्लाह। नहीं जीप और जीप उल्ट जाएगी, जीप उल्ट जाएगी।
32 जी बेचे गए ना 32-33 बंदे ने मेरे ख्याल है 65 बंदे ने 65 बंदे ने वो नहीं बच रहे थे। देखिए ये एक तारीख का एक मोड़ जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया है, वतन अजीज की तारीख में आया एक मोड़ आया है। और इस दोराहे पे जिस पे आज हम खड़े हैं, ये आपके हाथ में ताकत है कि उस दोराहे से आप एक तरफ सड़क जाती है या एक तरफ रास्ता जाता है या एक तरफ आपको एक रास्ता लेके जाता है जो अजमतों की तरफ, खुशहाली की तरफ, इस्तेकाम और अमन की तरफ लेके जाता है। दूसरा रास्ता है जो किसी को कुछ नहीं पता वो आपको कहां ले जाएगा। मैं अपने मुखालफों के मुतल्लिक आज बात करने का मेरा मूड नहीं है। बात असल में यह है कि वो लोग, उनका इन्हिसार, उनका सारा दारोमदार वो एक ऐसी उम्मीद पे, एक ऐसी, क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, एक ऐसे आसरे के ऊपर है और उसके मुकाबले के ऊपर हमारा इन्हिसार, हमारा आसरा अल्लाह ताला की ज़ात है और उसके बाद अल्लाह ताला की मखलूक है। हमें एतमाद है, उस पे एतमाद तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना। और आप पे जो खल्के खुदा पे एतमाद है, जब आपके जरिए अल्लाह ताला बोलेगा 25 जुलाई को, तो नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मुझे अफसोस है कि बड़ी बड़ी हदें क्रॉस की हैं सियासत में हमारे पिछली 60-70 साल में, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि आप बेटी जिसका 1992, 93, 94, 95 सियासत के साथ ताल्लुक कोई नहीं था, हुक्मरानी के साथ ताल्लुक कोई नहीं था, ना कोई सियासी ओहदा था, ना कोई सरकारी ओहदा था, आप उसको भी 7 साल कैद सुना दें। रब्बुल इज़्ज़त है, वो गफूर रहीम भी है, उससे अदल इंसाफ जो है इंसान जो है भूले से भी नहीं मांगता, उससे रहम मांगता है। जब भी मांगता है रहम मांगता है। हम गुनहगार लोग हैं, हम उससे अदल और इंसाफ नहीं मांग सकते, ना हमारी औकात है, ना हमारी जुर्रत है। उससे रहम मांगते हैं। वो गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है। आप मेरी ये चंद गुजारिशात ज़हन में रख के 25 जुलाई को अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा और सबसे बढ़ के नवाज शरीफ का हामी नासर हो, और वतन अजीज़ को जो है इज़्ज़तें और वतन अजीज़ को जो है इस्तेकाम, खुशहाली और अमन नसीब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह। आपने ये रात में जो है, मेहरबानी करो ना करें, मेरे मुंह पे मारना है। मैं पराई होकर खलो जाऊंगा। लेकिन ये इज्तिमा है और रात के 11:15 होने, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। ये दोपहर को जो फैसला आया उसके बाद दिल जो है ज़रा थोड़ा उदास हुआ, लेकिन आपके चेहरे और आपके चेहरों पे उम्मीद और आपके चेहरों पे हौसला देख के मुझे भी अल्लाह का फजल है, मैं भी पूरे हौसले में हूँ। इंशाअल्लाह ताला ऊपर वाला जो है सब कुछ देख रहा है। इंशाअल्लाह।